Yes, CA Foundation, January 2026. Question 1. C. Journal entries. Debit at a particular date. શું કહી રહ્યા છે? Mr. Vijay has entered into the following transaction during the month of December 2025. You are required to journalize the same in his books of accounts. Mr. Vijay, journal entries in the book of Mr. Vijay of December 2025. Done. Sure. Purchase goods from Ramsons for 20,000 at a trade discount of 10% plus CGST SGST 9% each. 10,000 was paid immediately and the balance is payable after 2 months. ચલો સૌથી પહેલા ડેટ કઈ કહી રહ્યા છે એ લોકો મેં એવું કશું આપ્યું નથી. ઓકે ચલો ગુડ્સ આપણે શું કર્યો? પરચેસ કર્યો તો આપણે શું લખીશું? પરચેઝ અકાઉન્ટ ડેબિટ ઇનપુટ CGST account debit input SGST account debit to Ramson account or to cash या bank payable paid immediately. Okay done. To cash account. चलो परचेज अकाउंट हमने कितने का किया था? 20,000 प्लस में 10% का डिस्काउंट मतलब कितना? 18,000. अब 18,000 का कितना परसेंट? 9% कितना होगा? 18,000 का 9% 1620 टोटल 18,000 प्लस 1620 प्लस 1620 21240. हाँ इसमें से 10,000 तो हमने क्या ले लिया? कैश. तो कितना बाकी बच गया? 11240. Being goods purchased from Ramson with 9% CGST and SGST paid 10,000 cash. Dowdy. एंट्री नंबर 2 में क्या बोल रहा है वो लोग? Goods costing 10,000 were withdrawn for personal use. Such goods were purchased by paying CGST SGST at 9% each. तो सबसे पहले ड्राइंग तो किया हुआ ही है. ड्राइंग अकाउंट डेबिट. टू हम क्या लिख देते हैं? गुड्स उठा दिया तो परचेज. तो टू परचेज अकाउंट. टू इनपुट CGST अकाउंट. टू इनपुट SGST अकाउंट. being goods withdrawn for personal use. चलिए अमाउंट कितनी कितनी आ जाएगी? 10,000 का तो गुड्स था ही था और 99% है मतलब कितना? 900 मतलब ये कितना? 11,800 पक्का. थर्ड क्या बोल रहे हैं वो लोग? Purchase machinery for ₹52,500 including IGST at 5% by issuing a check. Machinery account debit input IGST account debit to bank account being machinery purchase and issue चेक. चलो अमाउंट कितनी है मशीनरी की? अच्छा अब ये देखिएगा परचेज मशीन फॉर 52,500 इंक्लूडिंग आईजीएसटी है. ये इंक्लूडिंग आईजीएसटी का मतलब क्या? तो देखिए हम उसकी यहाँ पे वर्किंग निकाल देते हैं. मतलब कि इसमें हमारा 5% का आईजीएसटी क्या है पता है? इंक्लूडेड है. मतलब कि 105 अमाउंट हमारी 52,500 हो रही है तो सिर्फ 100 विदाउट आईजीएसटी की अमाउंट हमारी कितनी होगी? तो 100 into 52,500 divided by 105 it will give you
50,000, तो मशीनरी की वैल्यू आ जाएगी 50,000, बाकी बचा 2500 हमारा हो जाएगा इनपुट आईजीएसटी इनटू बैंक अकाउंट 52,500। अब ये पता कैसे चलेगा कि इंक्लूडिंग है, तो बोला गया है कि भाई इंक्लूडिंग है, यहाँ पे बताया गया है कि मशीनरी की वैल्यू में 5% जीएसटी क्या है बताया इंक्लूडेड। फिर फोर्थ क्या बता रहे हो लोग, फोर्थ goods costing ₹3,000 before trade discount of 10% were returned to Vinod. Such goods were purchased by paying CGST SGST at 9% each। चलो हमने परचेज किया था और उस परचेज किए गए को हमने क्या कर दिया है पता है, परचेज रिटर्न कर दिया है पक्का। तो परचेज ऑलवेज ऑन डेबिट साइड, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू input CGST account to input SGST account being goods returned to Vino। चलिए बताइए अमाउंट कितनी कितनी आ जाएगी, तो परचेज में कितना आ जाएगा, अमाउंट कितनी हमारी परचेज की, 3,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब कि 3,000 में 10% का डिस्काउंट मतलब कितने का रुपए का हो जाएगा पता है, गुड्स 2700 रुपए का, और उसमें कितने परसेंट है 9%, तो 27 था वो 100 का 9%, 243 प्लस 2700 कितना आ जाएगा 3186। परफेक्ट। ओ सॉरी 2700 31 अरे 3186 2700 343 343 सॉरी 243 डन पक्का इजी है। क्या बोल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ए Mr. A's trial balance as on 31st March 25 did not agree and he wrote off the difference to the profit and loss account for the next year. Next year, he engaged the services of an accountant who, after a close scrutiny of the books of account for the previous year, observed the following errors. चलो कई की टाइप की errors हमने जोई। First, goods worth ₹5,000 were dispatched to a customer before the close of the year, but no invoice was made out. હવે આમાં આપણે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની, એ વસ્તુ કઈ કે જ્યારે પણ આપણને એવું આપેલું હોય કે ભાઈ ટ્રાયલ બેલેન્સ બનાવી દીધું હતું ગયા વર્ષે અને આપણે આ બધું ચેક ચૂક કરવા કે આપણે બેઠા છીએ આ વર્ષે, તો જ્યારે પણ વર્ષ બદલાઈ જાય ને તો એ વખત તમારી વસ્તુ યાદ રાખવાની શું કે દરેકે દરેક જેટલા પણ ટ્રાન્ઝેક્શન ટ્રેડિંગ એન્ડ પીએનએલ માં થતા હોય ને એ ટ્રેડિંગ અને પીએનએલ ના રિલેટેડ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન ને આપણે કેવી રીતના લખવાના ખબર છે, પીએનએલ એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટના નામથી લખવાનું। જે પણ જગ્યાએ ટ્રેડિંગ એન્ડ પીએનએલ ના ટ્રાન્ઝેક્શન આવશે એ બધાને આપણે ક્યાં લખવાના ખબર છે, પીએનએલ એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટમાં લખવાનું। લેટ્સ સી સૌથી પહેલા એ લોકોએ શું કીધું, goods worth ₹5,000 were dispatched to a customer before the close of the year but no invoice was made out। मतलब એ શું, આપણે goods શું કરી દીધો ખબર છે, સેલ કરી દીધો હતો। હવે જો આપણે goods સેલ કરી દીધો હોય તો આપણે એન્ટ્રી કેવી કરીએ ખબર છે, ખરેખર સેલ્સ કસ્ટમર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સેલ્સ અકાઉન્ટ। હવે કસ્ટમર એ આપણી એસેટ કહેવાય, એ બેલેન્સ શીટની આઈટમ છે એટલે એમાં આપણે કશું જ પ્રોબ્લેમ છે નહીં, આપણે શું લખી દઈશું, કસ્ટમર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સેલ્સ, પણ સેલ્સ બિલોંગ્સ ટુ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ અને એને કારણે આપણે ત્યાં ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ નહીં લખીએ, આપણે ત્યાં શું લખીશું ખબર છે, ટુ પીએનએલ એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ બિંગ લખી શકશો। કેટલા રૂપીસ કહી રહ્યા છે, 5,000 डाउटी। सेकंड શું કહી રહ્યા છે, 3,000 due to Mr. X was omitted to be taken to the trial balance। 3,000 due to Mr. X, હવે due to Mr. X मतलब કે શું, Mr. X ને આપણે આપવાના શું હતા ખબર છે, બાકી હતા, मतलब કે Mr. X આપણી શું હતી ખબર છે, લાયબિલિટી। હવે જો આપણી લાયબિલિટી હોય તો બેલેન્સ શીટ ની આઈટમ છે લાયબિલિટી છે, मतलब ક્રેડિટ સાઈડ આવશે, તો હવે ડેબિટ સાઈડ શું લખીશું, नहीं ट्रेडिंग नहीं पीएन, मतलब कि पीएन एडजस्टमेंट ना आवे तो हमें क्या શું લખવું પડે, सस्पेंस अकाउंट। जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट्स डेबिट टू मिस्टर X account। कितना रुपीस, 3,000।
being લખવું પડશે, નરેશન લખવું પડે, પણ હમણાં ચાલશે. થર્ડ શું કર્યા છે? wages of ₹5000 paid for erection of machinery were debited to wages account. મતલબ કે સાચી એન્ટ્રી શું હતી ખબર છે? તો સાચી એન્ટ્રી એવી હતી કે ભાઈ મશીનરી ટુ કેશ, પણ આપણે કેવું લખી દીધું? wages ટુ કેશ. તો એને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે શું લખવું પડે? તો મશીનરી તો આપણે ડેબિટ કરવાનું જ છે, તો મશીનરી એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ શું લખવું પડે? કારણ કે કેશની તો એન્ટ્રી પરફેક્ટ થઈ જ ગઈ છે, તો ટુ શું લખવું પડે ખબર છે? wages, but wages belongs to trading account, અને ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં આપણે કશું જ લખવાનું નહીં, તો એને આપણે શું લખી દઈશું ખબર છે? P&L adjustment account. તો આપણે અહીંયા લખીશું machinery account debit to P&L adjustment account. કેટલા રૂપિયા કહી રહ્યા છે લોકો? 5,000. ઓકે, આગળ શું કહી રહ્યા છે લોકો? ફોર્થ, purchase of goods from Mr. R for ₹20,000 was omitted to be recorded. આપણે લખવાનું ભૂલી ગયા છે. પરચેસ કર્યું છે, મતલબ કે આપણે એન્ટ્રી કી કરવાની પરચેસ ટુ મિસ્ટર આર, પણ પરચેસ બિલોંગ્સ ટુ ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ, એન્ડ ટ્રેડિંગ જો આવશે તો આપણે શું લખી દઈશું ખબર છે? P&L adjustment account debit to R account. કેટલા રૂપિયા? 20,000. ડાઉટી? બઢિયા. નેક્સ્ટ શું કર્યા છે લોકો? Cash payment of 5,000 to Mr. C was posted to the credit office. ઓકે, હવે આપણે ખરેખર શરૂ થયું શું? તો ખરેખર થયું કે આપણે કેશ પેમેન્ટ કર્યું હતું. કોને કેશ પેમેન્ટ કર્યું હતું? સી ને. તો આપણે શું લખવું પડે ખબર છે? C2 કેશ. પણ આપણે ભૂલમાં શું લખી દીધું ખબર છે? તો ભૂલમાં સી નું અકાઉન્ટ આપણે શું કર્યું ખબર છે? ક્રેડિટ કરી દીધું. આવું કરાય? ના કરાય. આપણે અહીંયા 2C લખી દીધું. તો હવે સૌથી પહેલા તો ખરેખર તો સી શું થવો જોઈએ? ડેબિટ. તો આપણે સી ને શું કરી દઈશું? સી અકાઉન્ટ ડેબિટ. બટ આ જે ખોટું ક્રેડિટ કર્યું હતું એને પણ આપણે શું કરવું પડશે ખબર છે? ડેબિટ. મતલબ કે ડેબિટ તો કરીશું, બટ આપણે અમાઉન્ટ કેવી કરી દઈશું ખબર છે? ટ્વાઇસ, ડબલ. અને 2 ખાલી પ્રોબ્લેમ શેમાં થયો હતો? મિસ્ટર સી ના અકાઉન્ટમાં જ થયો હતો, બીજા કશામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ થયો નથી. તો પછી जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है? सस्पेंस अकाउंट. सीज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. बता अमाउंट 10,000. 5,000 ને બદલે કેટલી થઈ જશે? 10,000. ડાઉટી સમજ આવી રહ્યો છે? પક્કા? ગુડ. નેક્સ્ટ શું કહે છે? પરચેઝ ઓફ 15,390 was wrongly posted as 15,930. હવે પરચેસ ખરેખર કેટલાનું કર્યું હતું ખબર છે? 15,390. મતલબ કે પરચેસ હતું 15,390, પણ આપણે પરચેસ લખી કેટલું દીધું? 15,930. મતલબ કે ડેબિટ સાઈડ આપણે કેવું કરી દીધું ખબર? થોડું વધારાનું કરી દીધું. કેટલું વધારાનું કરી દીધું આપણે ડેબિટ સાઈડ પર? 540. તો એ પરચેસ અકાઉન્ટ જે વધારાનું ડેબિટ થઈ ગયું છે એને કમ્પન્સેટ કરવા માટે આપણે શું કરી દેવું પડશે ખબર છે? ક્રેડિટ કરી દેવું પડશે. તો મતલબ કે આપણે અહીંયા ટુ પરચેસ, બટ ટુ પરચેસ શું લખાય નહીં? કેમ? કારણ કે પરચેસ બિલોંગ્સ ટુ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ, અને ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં જે પણ બધું હોય આપણે ક્યાં લખવું પડે? P&L એડજસ્ટમેન્ટ. તો ટુ P&L એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ કેવી અમાઉન્ટ થી? ડિફરન્સ નહીં કેટલી? 540. પણ સામે શું લખીશું? जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है? सस्पेंस होता है. डाउटी. नेक्स्ट पॉइंट. Goods worth 60,000 were sent on sale or return basis to a customer and entered in the sales book. At the close of the year, the customer still had the option to return the goods. Gross profit margin was 25%. હવે ધ્યાન સમજો શું થશે ખબર છે? કે જ્યારે પણ આપણે ગુડ્સ મોકલીએ સેલ્સ ઓર રિટર્ન બેઝ ઉપર, મતલબ કે શું? ગુડ્સ લઈ જાઓ અથવા હું મોકલાવીએ છે, પસંદ આવે તો રાખજો, ના પસંદ આવે તો અમને ગુડ્સ શું કરી દેજો ખબર છે? પાછું મોકલાવી દેજો. બટ ધ થિંગ ઇઝ ધેટ કે અહીંયા આગળ આપણે ગુડ્સ મોકલાવ્યો તો પણ આપણે એને કેવી રીતના માની લીધું ખબર છે? કે ભાઈ આ ગુડ્સ તો આપણે શું કરાવી દીધો છે ખબર છે? સેલ કરાવી દીધો છે. પણ હજુ પણ એની પાસે ઓપ્શન તો છે જ કે ગુડ્સ આપણને શું કરી શકે છે ખબર છે? રિટર્ન. હવે આપણે ગુડ્સ કેટલાનો મોકલ્યો તો ખબર છે? 16,000 નો. પણ એમાં આપણું પ્રોફિટ માર્જિન કેટલું છે ખબર છે? 25%. 25%. 12,000. તો મતલબ કે આપણી કોસ્ટ કેટલી હશે ખબર છે? 12,000 ની. અને આ 12,000 નો ગુડ્સ હજુ કોની પાસે પડ્યો છે ખબર છે? તો આ 12,000 નો ગુડ્સ હજુ પણ કસ્ટમર પાસે પડ્યો છે. તો હવે અહીંયા આગળ આપણે શું લખી દઈશું?
તો એ ગુડ્સ આપણી પાસે જ છે એવું જ માનીને ચાલવાનું. આપણે ઓલરેડી ઇન્વેન્ટરી વાળું અકાઉન્ટ સ્ટડી કરી ચૂકેલા છીએ. ઇન્વેન્ટરી અકાઉન્ટ ડેબિટ 16000 તો આપણી એમઆરપી છે. આપણે તો એને કેવી રીતના કન્સિડર કરવો પડે? કોસ્ટ થી. P&L એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ 4000. કેમ આ આપણો શું કહેવાય છે? ગ્રોસ પ્રોફિટ કહેવાય. એન્ડ ગ્રોસ પ્રોફિટ બિલોંગ્સ ટુ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. ટ્રેડિંગ નું જે પણ આવે બધું ક્યાં લખવાનું? P&L એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ. ટુ આમાં ડાઉટ થોડો આગળ. A return to a creditor 550 was entered in returns inwards. લે યાર, હવે આ તો શું થઈ ગયું ખબર છે? રિટર્ન ઇનવર્ડ ટુ અ ક્રેડિટર છે. હા, રિટર્ન ઇનવર્ડ ટુ અ ક્રેડિટર મતલબ કે આ પરચેઝ રિટર્ન કહેવાય કે સેલ્સ રિટર્ન કહેવાય? પરચેઝ રિટર્ન. તો આપણે કેવું લખવું પડે ખબર છે? ક્રેડિટર ટુ પરચેઝ રિટર્ન. બટ આપણે શું લખી દીધું ખબર છે? પરચેઝ રિટર્ન ને બદલે ક્યાં લખી આવ્યા? સેલ્સ રિટર્ન માં લખ્યા. મતલબ કે સેલ્સ રિટર્ન ટુ એવું કંઈક લખ્યું હશે. ક્રેડિટર વાળું સાચું લખ્યું હશે. ખાલી દિક્કત ક્યાં કરી હશે ખબર છે? પરચેઝ રિટર્ન માં લખવાને બદલે આપણે ક્યાં લખી આવ્યા? સેલ્સ રિટર્ન. મતલબ કે પરચેઝ રિટર્ન માં ક્રેડિટ કરવાનું હતું 550 પણ આપણે સેલ્સ રિટર્ન માં ડેબિટ કરી આવ્યા હોઈશું 550. તો હવે પરચેઝ રિટર્ન also belongs to trading, સેલ્સ રિટર્ન also belongs to trading. અને ટ્રેડિંગ તો લખવાનું નહીં. મતલબ કે આપણે બંનેને કોમનલી એક તો પરચેઝ રિટર્ન નું ડેબિટ, સેલ્સ રિટર્ન એક તો પરચેઝ રિટર્ન નું ક્રેડિટ, સેલ્સ રિટર્ન જે નતું કરવાનું તેમ છતાં ડેબિટ કર્યું હતું એને કમ્પન્સેટ કરવા માટે સેલ્સ રિટર્ન નું પણ ક્રેડિટ 550 પણ પરચેઝ રિટર્ન સેલ્સ રિટર્ન લખાય નહીં. ડાયરેક્ટ શું લખી દેવાનું? P&L એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ ને આપણે શું કરીશું? ક્રેડિટ. પણ સામે ભૂલ ક્રેડિટર્સ માં તો થઈ જ નથી. ખાલી પરચેઝ રિટર્ન બુક ને બદલે આપણે ક્યાં લખ્યા આવ્યા હતા? સેલ્સ રિટર્ન બુક. તો આપણે શું લખીશું? સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ P&L એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ. બતાવો કેટલી અમાઉન્ટ આવી જશે? ફરીથી એક વખત. આ જસ્ટ લાઈક પેલા જેવું જ હતું. હા, સીઝ અકાઉન્ટ્સ ટુ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ. સી નું અકાઉન્ટ કરવાનું હતું ડેબિટ પણ આપણે ભૂલમાં કરી દીધું ક્રેડિટ. સો એક તો ડેબિટ જે ઓરિજિનલ કરવાનું ડેબિટ કરો અને જે ક્રેડિટ નતું કરવાનું પણ ક્રેડિટ કરી દીધું એને કમ્પન્સેટ કરવા માટે પણ ડેબિટ કરો. મતલબ કે ડબલ અમાઉન્ટ થી સી નું અકાઉન્ટ શું કરવાનું? ડેબિટ. એવું જ અહીંયા પરચેઝ રિટર્ન અકાઉન્ટ ક્રેડિટ કરવા જેવું હતું પણ આપણે પરચેઝ રિટર્ન અકાઉન્ટને ક્રેડિટ કરવાને બદલે આપણે શું કરી દીધું? સેલ્સ રિટર્ન અકાઉન્ટને ડેબિટ કરી દીધું. એટલે પરચેઝ રિટર્નને ક્રેડિટ કરવાના 550 અને સેલ્સ રિટર્નને ફરી ક્રેડિટ કરવાના જે ડેબિટ થઈ ગયું એના 550. એટલે ટોટલ કેટલું થઈ જશે? 1100 ટુ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ. ડાઉટી પક્કા? નેક્સ્ટ શું કહી રહ્યા છે? મિસ્ટર HR depreciate 10% on machinery. ઓકે, હવે મશીનરી નું એવું કશું આપણને એસેટ કશું given છે નહીં તો આપણે એની ટેન્શન લેવાની જરૂર છે નહીં. આપણને એવી મશીનરી આપેલું છે પણ એની કોઈ આપણે એવી જનરલ એન્ટ્રી કરવાની કે એવું કશું જોવાની જરૂર છે નહીં. હવે લાસ્ટ શું કહવું પડે આપણે? તો એક આપણે સરસ મજાનું એની ઉપર બનાવવું પડે. શું ખબર છે? અકાઉન્ટ બનાવવું પડે. કેવી રીતનું અકાઉન્ટ બનાવવું પડશે? આ ખ્યાલ આવી જશે? આ ક્યાંક લખી રાખજો. ટ્રેડિંગ એન્ડ P&L ની બધી જ આઇટમ્સ ક્યાં લખી દેવાની પડે છે? P&L એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટમાં. સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ, ડેબિટ ક્રેડિટ, P&L adjustment account, particular amount. ચલો, જ્યાં P&L આવે ત્યાં P&L ની એન્ટ્રી, જ્યાં સસ્પેન્સ આવે ત્યાં સસ્પેન્સ ની એન્ટ્રી. કસ્ટમર અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ P&L એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ. પેલા એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઈડ શું? બાય કસ્ટમર અકાઉન્ટ કેટલા? 5000. પછી સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ Mr. X account 3000. Machinery to P&L adjustment. P&L adjustment account credit by machinery account. હવે જો મશીનરી કેટલાનું હતું ખબર છે? 5000 નું. પણ એમાં આપણને કેટલું કહી રહ્યા છે કે 10% આપણે શું ચાર્જ કરવાનું છે ખબર છે? ડેપ્રિસિએશન. મતલબ કે 500 10% ડેપ્રિસિએશન.
मतलब કેટલું આવી જશે 4500 હા P&L એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ R account 20000 પછી C's account to suspense account credit માં by C's account right ના હા સહી છે પછી suspense account debit to P&L adjustment account 540 અને અહીંયા ડેબિટ તો અહીંયા by suspense account 540 inventory P&L adjust account debit to customer account 4000 suspense account debit to P&L adjustment account by suspense account ચલો હવે આ એન્ટ્રી આપણે શું કરીશું 1 20 અને 4 24000 બાય बताओ 12860 12860 by is capital account અહીંયા શું લખી દઈશું is capital account debit to P&L adjustment account આપણી કી આવશે બેલેન્સ ફિગર આવશે કેટલી 12860 and last suspense account 10000 to is capital account 5360 okay so suspense account debit to is capital account 5360 doubting question 2b depreciation वाला सम શું કહી રહ્યા છે લોકો એમાં મશીનરી અકાઉન્ટ આપેલું છે WDV મેથડ કરવાનું કહી રહ્યા છે લોકો let's see Mehta and Company had the following balance appearing in its books of account as on 1st April 2024 particular amount chalo plant and machinery 1,42,50,000 its accounts are made up to 31st March every year and depreciation charged at 10% per annum under the written down value method. On 1st September 2024, a new machinery was acquired at a cost of 21,20,000 and a sum of rupees 46,900 was incurred on the same. Date towards installation charges for erecting the said machine. On the same date, a machine which had cost 32,80,500 on 1st April 2022 was auctioned for the 5,62,500. Another machine which had cost 32,77,500 on 1st April 2023 having become obsolete was scrapped on 1st September 2024 and is realized nothing. You are required to prepare the plant and machinery account in the books of Mehta and Company for the year ending 31st March 2025. Also show the working for profit and loss on sale and scrapping of machinery. Round up the figures to the nearest multiple of rupee. चलो डन कोई टेंशन नहीं बात છે નહીં easiest part આપણે આ કામકાજ કરવાનું છે ડેટ particular amount date amount credit debit date particular GF amount date particular GF amount machinery account as on 31st March 2025 done ચલો સૌથી પહેલા આપણને 1st April 2024 April 1st 2 opening balance કેટલું ઓલરેડી given છે 1,42,50,000
ડન. હવે લોકોએ શું કીધું 31st માર્ચ છે અને WDV અને 10% ના હિસાબથી. On 1st September 2024, a new machine was acquired at a cost of rupees 21,20,000 and sum of rupees 46,900 was incurred on the same time towards the installation. ચલો 1st September to cash અથવા બેંક અકાઉન્ટ. ચલો મશીનના કેટલા આપ્યા આપણે 21,20,000 પ્લસ ઇન્સ્ટોલેશનના ચાર્જીસના કેટલા આપ્યા 46,900. જો તો કરો તો ટોટલ 21,66,900. સાથે સાથે એના એ જ દિવસે પાછો આપણે બીજું શું કર્યું ઓન ધ સેમ ડે અ મશીન which had cost 32,80,500 on 1st April 2022. મતલબ કે 1st April 2022 ના એક મશીન હતું અને એની કોસ્ટ આપણે કેટલી રાખી હતી ખબર છે? તો એની એ વખતે કોસ્ટ હતી 32,80,500. એને આપણે આ દિવસે ઓક્શનમાં સેલ કરી દીધું કેટલા રૂપિયામાં 5,60,500. મતલબ કે 2024 અને એમાં પણ સપ્ટેમ્બર 1st બાય બેંક અથવા કેશ અકાઉન્ટ મશીનરી આપણે શું કર્યું હતું કહે છે સેલ કેટલામાં 5,62,500. બટ હવે આ સેલ કરતા પહેલા આપણને યાદ આવવું જોઈએ શું કે ભાઈ આ સેલ કરતા પહેલા આપણે એનું શું ચાર્જ કરી દેવું પડે ખબર છે ડેપ્રિસિએશન ચાર્જ કરી દેવું પડે. હવે ડેપ્રિસિએશન ચાર્જ કરવા માટે આપણે થોડું ઘણું શું કરવું પડે ખબર છે? તો ડેપ્રિસિએશન ચાર્જ કરવા માટે આપણે થોડી ઘણી એના ઉપર વર્કિંગ કરવું પડે. ચલો જોઈએ વર્કિંગ. સૌથી પહેલા એ લોકો શું કહી રહ્યા છે તો જોયું ધ્યાન. તો સૌથી પહેલા લોકો એવું કહી રહ્યા છે કે ભાઈ 1st April 22 ના આપણે આ મશીન પર્ટિક્યુલર પરચેસ કર્યું હતું. તો ભાઈ સૌથી પહેલા આપણે લખવાનું કે ભાઈ cost of machine sold on 1/9/24. ચાલો 1/4/22 ના એની કોસ્ટ કેટલી હતી? તો 1/4/22 ના એની કોસ્ટ હતી 32,80,500. ચાલો ત્યાંથી લઈને 31st માર્ચ 23 આપણે એની ઉપર શું લગાવી દીધું છે કહે છે 10% ડેપ્રિસિએશન. તો મતલબ કેટલી વેલ્યુ આવી ગઈ હશે 328,050 3,28,050. તો માઈનસ કરીને એની કોસ્ટ કેટલી આવી ગઈ હશે ઓન 1/4/23 29,52,450. ફરીથી 31st માર્ચ 24 ના એની ઉપર 10% રિટર્ન ડાઉન બેઝ ઉપર ડેપ્રી 295245. તો બતાવો કેટલા આવી ગયા હશે 1424 ના સોરી 26,57,205. પક્કા. હવે એ 1/4/24 થી આપણે ક્યાં ઊભા છે 1/9/24 1 સપ્ટેમ્બર 24. તો મતલબ કે ફરીથી પાછું વેચતા પહેલા 10% ડેપ્રિસિએશન તો કાઉન્ટ કરવાનું પણ ખાલી કેટલા મહિનાનું એપ્રિલ મે જૂન જુલાઈ ઓગસ્ટ બસ 5 મહિનાનું ઓફ 5 months. તો આપણે શું કરીશું તો આપણે અહીંયા 26,57,205 into 10% into 5/12 1,10,770. 717 પક્કા. ચલો અને આપણે માઈનસ કરીએ તો 1/9/24 એની કોસ્ટ કેટલી આવે છે 25,46,000. Yes, I have 488. પક્કા. ડન. આટલી એની કોસ્ટ આવી ગઈ.
કેટલી કોસ્ટ આવી ગઈ 25,46,488 ઓ ભાઈ સાહેબ બટ સૌથી પહેલા આ ડેપ્રિસિએશન આ વખતનું છે એ ડેપ્રિસિએશન આપણે ચાર્જ કરી દઈશું બાય ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ મશીનરી નંબર 1 પર કેટલું આવી જશે 110,717 અને આની કોસ્ટ છે 25,46,488 અને એને આપણે કેટલામાં સેલ કરી દીધું 5,62,500 માં આ એની કોસ્ટ છે આ એની સેલિંગ પ્રાઇસ છે તો આપણે મોટા કેટલા રૂપીસ નો આખો લોસ કરી દીધો તો મોટા આપણે 19,83,988 નો શું કરી દો ખબર છે લોસ જો વેલ્યુ વધે તો ડેબિટ વેલ્યુ ઘટે તો P&L અકાઉન્ટ લોસ ઓન મશીનરી નંબર 1 કેટલાનો 19,83,988 સૌથી પહેલા 1/4/22 ની વેલ્યુ શોધી એને આખો વર્ષનું ડેપ્રિસિએશન 10% માઈનસ કર્યું રિટન ડાઉન વેલ્યુ મેથડ શોધી રિટન ડાઉન વેલ્યુ શોધી ફરીથી 10% આખા વર્ષનું ડેપ્રિસિએશન કામ કર્યું રિટન ડાઉન વેલ્યુ શોધી પછી ખાલી 5 મહિનાનું કાઉન્ટ કર્યું કારણ કે 1/4 થી લઈને 1/9 સુધીમાં તો આપણે શું કરી દઈએ છીએ ખબર છે સેલ કરી દઈએ છીએ તો એ ડેપ્રિસિએશન જે આ વખતનું હતું 1,10,717 એ લખી દીધું એને સેલ કર્યું આપણે ખાલી 5,62,500 માં જ્યારે એની કોસ્ટ કેટલી આવી 25,46,488 તો આપણો લોસ કેટલો થઈ ગયો 19,83,988 હવે મશીનરી નંબર 2 મશીનરી નંબર 2 નું શું હાલત હતી તો જોઈએ 1st April 23 cost of machinery sold એ પણ આપણે ક્યારે સેલ કર્યું છે another machine which had cost 1st September જ ઓકે એને પણ આપણે 1924 જ કર્યું છે ચલો એની કોસ્ટ કેટલી હતી 1423 ના 32,77,500 minus 31st 3/24 ના 10% આપણે ડેપ્રિસિએશન ચાર્જ કર્યું હશે 32,77,500 એની વેલ્યુ 1,424 ના કેટલી આવી ગઈ હશે 49,750 માઈનસ 10% ડેપ્રી ખરું પણ ખાલી કેટલા મહિનાનું ખબર છે ફરીથી 5 months તો કેટલું આવી જશે 1,10,616 પક્કા 11 lakh હે ના 10% ડેપ્રિસિએશન ને હા 1,22,906 1,22,906 હા હવે એની વેલ્યુ કેટલી આવી જશે મને લગીને સમજલા 1,22,906 by depreciation account machinery number 2 હા હવે એની કોસ્ટ કેટલી આવી ગઈ 28,26,844 so 1,924 28,26,844 એને આપણે કેટલામાં સેલ કરી દીધું it was scrapped and realized nothing oh मतलब કે પૂરેપૂરું આપણો શું થઈ ગયો ખબર છે by P&L account scrap loss 28,26,844 that's it ખ્યાલ આવી રહ્યો છે પક્કા નેક્સ્ટ क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्यू કહી રહ્યા છે લોકો ખતમ બસ ઓકે ચલો હવે આપણે શું કરીશું તો હવે આપણે જે બે વસ્તુ હજુ બાકી રહી ગઈ છે કઈ બે વસ્તુની ડેપ્રિસિએશન શોધવાનું બાકી રહી ગયું છે તો જો બાય ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ઓફ રિમેનિંગ મશીન હવે સૌથી પહેલા જે ઓપનિંગ બેલેન્સ વાળું હતું એમાંથી માઈનસ કરવાનું અને સાથે જે આપણે ન્યૂ મશીન પરચેસ કર્યું છે ઓન 1,924 ના એનું ડેપ્રિસિએશન માઈનસ કરીશું આનાથી આપણે એક નવું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ શોધી લઈશું હવે એ કેવી રીતના કરીશું આપણે તો એક નવી વસ્તુ
તો જો ઓપનિંગ બેલેન્સ આપણી પાસે કેટલું હતું 1,42,000 સોરી 1,42,50,000 નું ઓપનિંગ બેલેન્સ આપણું હતું 1,424 એમાંથી આપણે સૌથી પહેલા કયું મશીન ઉડાવી દીધું તો જે મશીન આપણે 1,422 ના પરચેસ કર્યું હતું તે એની ઓપનિંગ વખતે કોસ્ટ કેટલી હતી ખબર છે 26,57,205 એ સૌથી પહેલા આપણે ઉડાવી દઈશું 26,57,205 મશીનરી નંબર 1 ની વેલ્યુ ગઈ માઈનસ સાથે સાથે આપણે બીજા કોની વેલ્યુ ઉડાવી દઈશું તો ભાઈ આ મશીન કે જે પણ આપણે આ વર્ષ દરમિયાન સેલ કર્યું છે ને એને પાછળ એનું ડેપ્રિસિએશન આપણે ઓલરેડી અહીંયા ચાર્જ એટલે હવે આપણે ફરીને કન્સિડર કરીશું 29,49,750 ચલો બતાવો કેટલા આવશે 86,43,000 પરફેક્ટ 86 લાખ 43,000 હા 45,045 તો મતલબ કે આપણે ડાયરેક્ટ હવે આની ઉપર ડેપ્રિસિએશન ફાઇન્ડ કરીશું -10% ડેપ્રિસિએશન મતલબ કેટલું આવશે 86,4,305 બરાબર છે અને આ જે નવું મશીન પરચેસ કર્યું છે એની ઉપર કેવી રીતના કરીશું આપણે તો નવું મશીન ઉપર તો આપણે ખાલી કેટલા વખતનું કરવાનું ડેપ્રી ઓન ન્યૂ મશીન તો 2166,900 into 10/100 into 7 મહિના કે 6 મહિના સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર નવેમ્બર ડિસેમ્બર જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ 7 મહિના 7/12 કેટલું આવી જશે 1,26,403 આ બધું ટોટલ $990,708 હવે આનું ટોટલ કર દો $16,900 $16,900 माइनस 1,10717 नीचे हाँ ठीक है 990708 माइनस 2826,844 माइनस 122,906 माइनस 19,83,988 माइनस 562,500 माइनस 110,717 981,9237 98,19,237 परफेक्ट पक्का ख्याल આવી રહ્યો છે It's possible. Question number 3. The income and expenditure account of Global Sports Club for the year ended 31st March 2025 is given as under. Expenditure આપેલું છે, income આપેલું છે. This account has been prepared after the following adjustments: subscription outstanding, subscription received in advance, outstanding salary, prepaid electricity expense. The club owned a sports ground valued 240. The club had sport equipment 1st April 24 valued at 62,400 at the end of the year. After depreciation, the value of equipment amounted to 64,800. Audit fees of 4,800 for the year 23-24 was paid during the current year. Audit fee of 24-25 yet outstanding. During 23-24, the club had raised a bank loan 48,000. This loan was outstanding throughout the current year. On 1st April 24, cash in hand amounted to 33,360. You are required to prepare receipt and payment account of the year end 31st March 25 and balance sheet on 31st March 2025. Okay, chalo. Receipt and payment account. Debit, credit. Debit side पर बता receipts. Credit side पर आड़ा बता सो आवी जैसे तो बचे payments.
નાનકડી receipt and payment account, debit, credit, amount, particular amount, particular balance sheet, like subscription account, debit, credit, amount, particular amount, particular एक बैलेंस शीट as on 31st March 25 અને બીજી એક બેલેન્સ શીટ 31st March 24 liability amount asset amount asset amount liability done. ચાલો જોઈએ વન બાય વન. સૌથી પહેલા એ લોકો શું કર્યા છે? સબસ્ક્રિપ્શન આઉટસ્ટેન્ડિંગ, ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ. ચાલો યાદ કરો. સબસ્ક્રિપ્શન અકાઉન્ટમાં આપણે ટુ અને બાય. ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટને આપણે જે અહીંયા રિસિપ્ટ એન્ડ પેમેન્ટ અકાઉન્ટ, અહીંયા ટુ opening outstanding subscription, by closing outstanding subscription, PYCY, opening and then to closing advance subscription by opening advance subscription. Perfect job. Let's see. सबसे पहला subscription outstanding opening 14,400. Outstanding subscription 14,400 અને પેલું 18,000. હવે આની બીજી એન્ટ્રી ક્યાં કરવાની? આઉટસ્ટેન્ડિંગ સબસ્ક્રિપ્શન મતલબ કે આપણે માનવાનું બાકી છે તો આપણી અસેટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ સબસ્ક્રિપ્શન 14,400 અને આઉટસ્ટેન્ડિંગ સબસ્ક્રિપ્શન 18,000. અને ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચરમાં આપણને સબસ્ક્રિપ્શન કેટલું આપેલું છે? તો ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર સબસ્ક્રિપ્શન 1,80,000. 1,80,000 અહીંયા લખેલું છે. નેક્સ્ટ શું કર્યા છે? સબસ્ક્રિપ્શન રિસીવ્ડ ઇન એડવાન્સ 10,800. 10,800 અને અહીંયા કેટલું આવી જશે? 6,480. ક્લોઝિંગ એડવાન્સ સબસ્ક્રિપ્શન મતલબ કે આપણી લાયબિલિટી છે. એડવાન્સ સબસ્ક્રિપ્શન 6,480. Advance subscription 10,800, right? Closing 180 plus 14,400 plus 6,480. 2,880. 2,000,880. हाँ. 2,000,880. हाँ. Next. 1,72,080. તો આ 1,72,080 એ આપણું શું આવી જશે ખબર છે? તો એ આપણું આવી જશે ટુ સબસ્ક્રિપ્શન અકાઉન્ટ કેટલું? 1,72,080. બટ આ રિસિપ્ટ એન્ડ પેમેન્ટ અકાઉન્ટ છે મતલબ કે આને આપણે એક લાઈન નીચે લખવાનું કારણ કે કેશ ની જે ઓપનિંગ બેલેન્સ આવશે એ સૌથી પહેલા આપણે કેરી ફોરવર્ડ કરવી પડે. જેમ જેમ આવશે તેમ આપણે લખતા જઈશું. ચલો 1 2 3 4 1 2 3 4. હા
નેક્સ્ટ શું કહે છે સેલરીમાં આપણને ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચરમાં કેટલી આપેલી છે 114,000 માઇનસ આ વખતની હજુ પે કરવાની કેટલી બાકી છે 10,800. તો આપણે એમાં શું કરી દઈશું માઇનસ ક્લોઝિંગ આઉટસ્ટેન્ડિંગ 10,800 ને પ્લસ ઓપનિંગ આઉટસ્ટેન્ડિંગ એ કેટલી છે 9600. તો બાર કેટલું આવી જશે 114 હા 12,800. હવે આપણે શું કહા તો આ એક જે ઓપનિંગ આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે એને આઉટસ્ટેન્ડિંગ સેલરી 9600 આઉટસ્ટેન્ડિંગ 10,800 ડાઉટ નેક્સ્ટ શું કહે છે Prepaid electricity. પ્રીપેડ ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્સપેન્સીસ ચલો અહીંયા ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્સપેન્સીસ હા કેટલા આપેલા છે 10,800. by electricity expenses 10,800 minus closing outstanding કેટલા છે હજુ 1,440. 1440 9,360. 9360 નહીં આ તો આપણું ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્સપેન્સ કેવું છે પ્રીપેડ છે હા પ્રીપેડ છે મતલબ કે આ તો આપણે કેવું પે કર્યું છે ખબર છે એડવાન્સમાં પે કર્યું છે તો પ્લસ પ્રીપેડ એક્સપેન્સ 1,440 હતું हाँ. 12,240. prepaid expense prepaid electricity expense 1,440 ડબલી પછી નેક્સ્ટ શું કહી રહ્યા છે prepaid electricity expense હા the club owned a sports ground valued 2,40,000 the club had a sports okay the club owned a sports ground valued 240 sports ground 2,40,000 sports ground 2,40,000 the club had sports equipment 1st April 24 valued at 62,400 चलो sports equipment કેટલા 4,800. 800 नहीं 62,400 and after depreciation the value of this equipment amounted to 64,800 sports equipment 64,800 मतलब કે આપણે અહીંયા આગળ એક સ્પોર્ટ્સ ઇક્વિપમેન્ટ અકાઉન્ટ બનાવી દેવાનું ક્રેડિટ ડેબિટ particular amount to opening balance 62,400 okay 62,400 by closing balance 64,800 by DAPRI તો આપણને ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટમાં ડેપ્રિસિએશન ની અમાઉન્ટ ગિવન હશે 7200 તો હવે આ બધું પ્લસ રિમેનિંગ આપણે એટલું શું કર્યું હશે ખબર છે ને પરચેઝ કર્યું હશે ટુ રિસિપ્ટ એન્ડ પેમેન્ટ અકાઉન્ટ કરો તો ભાઈ 72,000 minus 62,400 9,600. કેટલું આવી જશે આપણું 9600 એટલાનું આપણે મશીન શું કર્યું હશે ખબર છે સોરી સ્પોર્ટ્સ ઇક્વિપમેન્ટ શું કર્યા હશે પરચેઝ ઓફ સ્પોર્ટ્સ ઇક્વિપમેન્ટ 9600 પક્કા ડેપ્રિસિએશન ની ખાલી ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર માં એન્ટ્રી આવશે ડેપ્રિસિએશન આપણું નોન કેશ આઇટમ next શું કહે છે audit fees of 4800 for the year 2024 was paid during the current year આ વખતે આપણે કેટલી ઓડિટ ફીસ પે કરી છે આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઓડિટ ફીસ કેટલી પે કરી છે
4800 અને આ વખતની આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઓડિટ ફીસ હજુ પણ કેટલી બાકી છે તો જે આ વખતના આપણે ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચરમાં જે લખી રાખેલી હશે ઓડિટ ફીસ 6000 પણ હજુ આ વખતે પણ પે કરવાની તો શું હશે કદાચ બાકી પણ આ વખતે આપણે કઈ ઓડિટ ફી પે કરી હશે તો ગયા વખતની મતલબ કે આ વખતે આપણે કયા રૂપિયા કપાશે ગયા વખતના રૂપિયા કપાશે ફરી સમજાવ શું કહી રહ્યા છે લાસ્ટ યરની ઓડિટ ફીસ આ વખતે પે કરી તો મતલબ કે આ વખતના ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચરમાં આપણે લાસ્ટ યરનું લખીએ જ નહીં એટલે આ વખતના રિસીપ્ટ એન્ડ પેમેન્ટમાં લાસ્ટ યરનું લખવું પડશે લાસ્ટ યર ઓડિટ ફીસ આટલી બાકી હતી અને આ વખતે હજુ પણ ઓડિટ ફીસ 6000 રૂપિયા હતી જે આ વખતના ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચરમાં આપણને એઝ અ એક્સપેન્સ તરીકે બતાવે છે ભલે આપણે હજુ પે કર્યા ડાઉટી નેક્સ્ટ during the 23-24 the club had raised a bank loan of rupees 48000 23-24 मतलब कि लास्ट ईयर થી આપણે એની શું ઊભી કરી છે ખબર છે લાયબિલિટી ઊભી કરી છે બેંક લોન 48000 બેંક લોન 48000 ડન પક્કા નેક્સ્ટ શું કર્યા છે this loan was outstanding throughout this current year on 1st April 24 मतलब कि ओपनिंग कैश इन हैंड अमाउंटेड रुपीज 33360 to opening balance of cash 33340 33360 ओके અને બીજું cash on hand 33360 next डन चलो एडजस्टमेंट બધા પતી ગયા હવે ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર અકાઉન્ટ પર આવી જઈએ છે સૌથી પહેલા ટુ અપકીપ ઓફ ગ્રાઉન્ડ્સ 24000 અસલ લોન હતી આ ઇન્ટરેસ્ટ એનું છે હા જોઈ લઈએ અપકીપ ઓફ ગ્રાઉન્ડ્સ 24000 ચલો એ લોકો શું કર્યા છે ખબર છે કે ભઈ આપણે ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ બેંક ચાર્જીસ નહીં ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 11% કોસ્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 2,05,000 પરચેઝ ઓન 30% નહીં એ જ વાત છે આની વાત કરી રહ્યા આની વાત કરી રહ્યા આ બંને રિલેટેડ છે એટલે બેંક લોન થોડી ના બરાબર છે ટુ અપકીપ ઓફ ગ્રાઉન્ડ 24000 ટુ સેલરી થઈ ગયું ટુ બુક્સ એન્ડ મેગેઝિન લેટ્સ સી કેટલા આવશે બુક્સ એન્ડ મેગેઝિન આપણી પાસે 12000 annual dinner expenses by annual dinner expenses કેટલા 12000 પછી શું કહી રહ્યા છે એ લોકો to interest and bank charges electricity expense interest and bank charges 3600 600 પછી to service ઓકે નહીં તો લખાય નહીં ડેપ્રિસિએશન બી ના લખાય પછી સબસ્ક્રિપ્શન થઈ ગયું એન્ટ્રન્સ ફીસ 6000 income from annual meet હા ઇન્કમ ફ્રોમ એન્યુઅલ મી 17,450 તો એક ગાડી લીધા પછી 17,450 પછી interest on investment હા હવે જો બાય ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટ 11% હવે કોસ્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 2,05,000 પરચેઝડ ઓન ક્યારે 31st માર્ચ 2024 મતલબ કે લાસ્ટ યરના આપણે આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શું કર્યું હતું ખબર છે પરચેઝ કર્યું હતું તો અહીંયા આપણે લખી દેવાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું 2,05,000 જે આપણે થ્રુ આઉટ ધ યર કશું સેલ વેલ કર્યું નથી તો મતલબ કે અહીંયા પણ લખી દઈશું 2,05,000 ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પછી લોકો શું કહે છે હવે 2,05,000 ના 11% કાઢો તો 22,000 પરફેક્ટ જ છે 2 ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 2,550 ડન 2 ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 22 2,550
ડન. ચલો હવે સૌથી પહેલા આપણે એને શું કરીશું ખબર છે ક્લોઝ કર દો 33360. અરે સરપ્લસ હતું સર. હા એ સરપ્લસ ને આપણે શું કરવાનું અહીંયા આગળ આપણે જ્યારે કેપિટલ ફંડ શોધીશું એ કેપિટલ ફંડમાં આ સરપ્લસ આપણે શું કરીશું એડ. એ કેપિટલ ફંડ ક્યાંથી શોધીશું તો જે આપણે આજે ઓપનિંગ બેલેન્સ શીટ બનાવી છે એનાથી આપણે શોધીશું બેલેન્સ ફિગર થ્રુ. ઓકે ચલો 33360 પ્લસ 172080 172080 6000 17450 22550 કેટલું આવે 251440 25140 25140 minus 3600 24,000 4800 9600 12240 112800 60,400 60 by closing cash balance. इतने આપણે ક્યાં લખીશું closing balance sheet માં as asset side. હવે પુરાની બેલેન્સ શીટ ક્લોઝ કરીએ 14400 240 62400 3360 205 000 555160 minus 48,000 minus 4800 minus 9600 minus 10800 481960 perfect 481960 આપણું આવી ગયું કેપિટલ ફંડ કેવી રીતના શોધ્યું બેલેન્સ ફિગર એ બેલેન્સ ફિગર નહીં લખ્યું 481960 એમાં સરપ્લસ જે આપણે ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચરમાં આપણું છે 400 પ્લસ 481960 518360 518360 પ્લસ 48,000 6000 10800 6480 589640 589 640 minus 60,400 minus 205,000 64800 240 1440 18,000 perfect easy चलो क्वेश्चन नंबर 3B हाँ શું કહે છે રામ મોહન સૌથી પહેલા રીવેલ્યુએશન અકાઉન્ટ પછી કેપિટલ અકાઉન્ટ રામ શ્યામ મોહન રામ શ્યામ મોહન ક્રેડિટ ડેબિટ credit revaluation account of Ram Shyam particular amount particular Ram Shyam Mohan Mohan and last one is in the balance sheet of Ram Shyam and Mohan amount assets amount liabilities easy पक्का let's see જોઈએ શું કહી રહ્યા છે વર્ડ બાય વર્ડ
સૌથી પહેલા ડિફિકલ્ટીઝ મોહનભાઈ સાહેબને લાવીએ છીએ અને 40% શેર આપવાનો છે અને ન્યૂ પ્રોફિટ જોઈન રેશિયો કેટલો બનાવવાનો છે 758. તો સૌથી પહેલા આપણે ગેઇનિંગ સેક્રિફાઇસિંગ રેશિયો સુધી લઈશું. ઓકે સુધી લઈએ ચલો. Sacrifice ratio is equals to old minus new. રામનો પહેલા હતો 3/5, શ્યામનો પહેલા હતો 2/5. ન્યૂ રેશિયો 7 + 5 + 8 20. 7 + 5 + 8 75 into 4 into 4 into 4 into 4 4 3 12 minus 7 है बराबर है 4 2 is 8 minus 5 upon 20 12 minus 7 5/20 અને 3/20 मतलब કે 5:3 નો એનો કયો રેશિયો આવી છે ખબર છે સેક્રિફાઇસિંગ રેશિયો. આગળ શું કહે છે મોહન will bring 2 lakh towards the capital. ભાઈ સાહેબ કેપિટલ માટે કેટલા રૂપિયા લઈને આવ્યા છે ખબર છે 2 lakh. અહીંયા બાય ઓપનિંગ બેલેન્સ 2,40,000 1,60,000 by cash 2 lakh. અહીંયા કેશ ચલો પાસ્ટમાં આપણને કેશ આપેલી છે કંઈક અલગથી કેટલી છે નથી એવું કંઈ કેશ વગેરે નથી આપેલું. ઓકે તો આપણે અહીંયા લખી દઈશું 2 lakh C's capital sorry Mohan's capital. Done. પછી નેક્સ્ટ શું કહી રહ્યા છે લોકો And the admission of Mohan goodwill of the firm was to be valued at 2 years purchase of 3 years normal average profit of the firm. રાઈટ. હવે આપણે ગુડવિલની વેલ્યુ શોધવાની છે અને એ પણ નોર્મલ પ્રોફિટથી. તેના માટે આપણે સૌથી પહેલા પ્રોફિટને નોર્મલ કરવો પડશે. લેટ્સ સી કરી દઈએ નોર્મલ पर्टिकुलर. देखिएगा ध्यान से कौन से अल्फा हमको दे के रखा हुआ है. कौन से ईयर का हमको दे के रखा हुआ है 22 23 23 24 24 25. चल सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट या तो फिर लॉस પછી एडजस्टमेंट तो एडजस्टेड प्रॉफिट या तो પછી लॉस. चलो पहले सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस कितना देके रखा हुआ था 40,000 2024 में 20,000 का क्या बता रहे वो लोग लॉस बता रहे हैं. लास्ट में શું કર્યા છે 1 लाख. ओके एडजस्टमेंट में हम क्या बोल रहे हो लोग देखो सबसे पहले इंक्लूड्स इंश्योरेंस क्लेम ₹80,000. હવે આ તો 80,000 તો આપણો શું હતો ખબર છે ઇન્સ્યોરન્સ નો ક્લેમ હતો મતલબ કેટલા રૂપિયા આપણને રિસીવ થયા હતા પણ એ તો આપણી એડિશનલ એબનોર્મલ ઇન્કમ કહેવાય અને જો આપણી એબનોર્મલ ઇન્કમ કહેવાય તો આપણે શું કરી દેવું પડે ખબર છે માઇનસ 80,000 તો આપણો એડજસ્ટેડ પ્રોફિટ કો લોસ શું આવ્યું બરાબર 40,000 નો શું આવી જશે લોસ. નેક્સ્ટ 20,000 વાળામાં એ લોકોએ શું કીધું ઇન્ક્લુડિંગ વોલન્ટરી રિટાયરમેન્ટ કમ્પન્સેશન ઓફ 2,20,000. હવે આ વોલન્ટરી રિટાયરમેન્ટ કમ્પન્સેશન જે છે ને એ આપણે ક્યારેક જ આપવાનું થતું હોય છે મતલબ કે આપણો એવરી ટાઈમ વાળો એક્સપેન્સ નથી તો એને પાછળમાં શું કરી દઈશું ખબર છે એડ 2,20,000 તો અહીંયા કેટલા આવી જશે ખબર છે 2 લાખ એન્ડ ધેન શું કર્યા છે 1 lakh rupees આપણને ગયો હતો એમાં શું કહે છે ઇન્ક્લુડિંગ પ્રોફિટ ઓફ 50,000 ઓન સેલ ઓફ ફિક્સ્ડ એસેટ. હવે ફિક્સ્ડ એસેટ વેચતી વખતે જે પ્રોફિટ થાય એ આપણે આમાં કન્સિડર થાય નહીં તો અહીં બી લાવી જશે 50,000. હવે આપણી એવરેજ પ્રોફિટ કેટલો આવી જશે
40,000 no loss plus 2 lakh plus 50,000 divided by 3. 250. Bye bye. $250 minus 40. 2 times divided by 3. 70,000. So goodwill is equals to કેટલી આવી જશે આપણી goodwill 1,40,000. 2 years of purchase 140 અને એમાંથી મોહન્સ શેર્સ કેટલો મોહન્સ goodwill કેટલી તો કે ભાઈ 140 ના 40% આપણે એને આપવાના છીએ હા એટલે એ પણ ચાલે હા કેટલા આવે છે 56,000 હા એ 56,000 plus goodwill of Mohan 56,000 to 2,56,000 by premium of goodwill જે 56,000 ની આવી છે એ આપણે રામ અને શ્યામમાં 5:3 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દઈશું into 5 divided by 8 35. પક્કા 21. 35,000 21,000 નેક્સ્ટ શું કહી રહ્યા છે એ લોકો It was decided to revalue the asset on 31st March 25 as under. So fixed asset ની પહેલા વેલ્યુ કેટલી હતી 6 લાખ અને હવે વેલ્યુ કેટલી થઈ ગઈ 8 લાખ by fixed assets 2 લાખ રૂપિયા વધી ગઈ તો અહીંયા પણ fixed assets 2 લાખ પછી શું કહી રહ્યા છે એ લોકો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓ પહેલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું હતું 1 lakh. એ આખે આખું ઝીરો થઈ ગયું સો આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિઝર્વ એવું બધું આપેલું છે કશું નહીં ઓકે આગળ શું કહી રહ્યા છે ઇન્વેન્ટરી 2,96,000 પહેલા કેટલી હતી 325. એમાં પણ ઘટાડો ટુ ઇન્વેન્ટરી 29,000. ઇન્વેન્ટરી 29,000 અને હવે ક્લોઝિંગ વેલ્યુ કેટલી થઈ ગઈ 96. 296,000 ઓકે પછી શું કહી રહ્યા છે એ લોકો નેક્સ્ટ Trade of the receivables. trade receivables 5,000 are considered as irrecoverable ચલો trade receivables કેટલા આપેલા આપણને trade receivables 1,25,000 minus 5,000. કેટલા 5,000. 5,000 અંદરથી જ 120 to bad dates 5,000 minus provision for doubtful debts कितने परसेंट मेरे को बोल रहे हो 5% हाँ तो 120 में 5% 6,000. 6,000 तो बाकी लावे से 114,000 and 6,000 no to provision for doubtful debt પછી શું કહી રહ્યા છે એ લોકો ડન ચલો હવે આગળ આવી જઈએ અને બેલેન્સ શીટ જૂની વાળી વાત કરીએ કેપિટલ અકાઉન્ટ ટુ 4160 થ્રુ 4160 ફિક્સ્ડ અસેટ થઈ ગયા ઇન્વેન્ટરી થઈ ગયું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ ગયું લોંગ ટર્મ લોન 4,50,000 લોંગ ટર્મ લોન 4,50,000 Current liabilities 5 lakh. current liabilities 5 lakh Loans and advances assets assets માં loans and advances 2 lakh. અને પછી ડન ચલો વન બાય વન અકાઉન્ટ્સ આપણે શું કરીશું ક્લોઝ 2 lakh minus 60,000. valuation profit કેટલા 60,000. અને 3:2 36. 24. 3:2 કરે ને by revaluation account 36
24,000 चलो 240 70 311 हाँ हाँ 3,11,000 3,11,000 to closing balance capital Ram Shyam Mohanji Ramji નું 3,11,160 हाँ बोलो 205 2,05,000 2 lakh plus 2 lakh 5,000 plus 3 lakh 716 16,66,000 difference 6 lakh में 6 lakh rupees fixed asset oh अच्छा हाँ fixed asset 2 lakh વધ્યા છે એટલે 6 plus 2 बराबर 6 lakh में છે હા કારણ કે 2 લાખ તો કરી રહ્યા ને એટલે ઓલરેડી અસેટમાં વેલ્યુ 6 લાખ હતી અને બીજા 8 લાખ થઈ ગઈ છે વેલ્યુ એટલે મેં ખાલી 2 લાખ લખી દીધી 6 લાખ બીજી એડ કરવાની બાકી Done. Let's do it. Question 4A. ABC Partners of Messrs ABC LLP showing profit 3 to 1. Capital, trade payables, building, plant and machinery, inventory, trade reserve, cash and bank. First April 2025, A desired to retire from the firm and the remaining partners just to carry on the business. It was agreed to value asset and liability. Good of the firm valued to 88,000 and A share goodwill is adjusted in the accounts of B and C who would share profit equal in future. Building is to be appreciated by 30%, plant and machinery to be depreciated by 20%, inventories are to be written off down 80%, that carrying the trade receivables are considered good only up to 95% of the balance sheet figure and the balance is provide for as doubtful. बाकी क्या मान के तुम्हें doubtful मान के चलेंगे. Old credit balance of trade payable 16,000 are to be written back. Oh, trade payable 16,000 જે આપણે હતા જે આપણે માંડી વાળા હતા અને આપણે ફરીથી એટલી લાયબિલિટી આપણે શું કહેવાય છે ખબર છે ક્રિએટ કરવાની છે નહીં હા ક્રિએટ કરવાની છે. Next, the joint life policy of the partner is surrendered and a sum of rupees 96,000 is realized. આપણને ટોટલ 96,000 rupees સેના મળ્યા છે ખબર છે જોઈન્ટ લાઈફ પોલિસીના મળ્યા છે. ઓકે પછી the total capital of the reconstruction firm shall be the same as before the retirement of A. જ્યારે આપણે લોકો આવું લખે તો એ વખત આપણે બધું શું કરવું પડે એડજસ્ટેડ કેપિટલ પણ એ જરૂર નહીં પડે કેમ individual capital will be the same the total capital of the reconstituted firm capital will be the same as before the retirement of A. Individual capital of B and C shall be in the profit sharing ratio and the same shall be brought in by them. 75% of this amount due to A on his retirement shall be settled in cash and the balance shall be settled after 1 year. Okay, done. કશો વાંધો છે નહીં ફટાફટથી આપણે શું કરી લઈશું એને સમજી લઈશું. ઓકે ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ. સૌથી પહેલા ગુડ ઓફ ધ ફર્મ 288 અને ફ્યુચર પ્રોફિટ ઓકે તો આપણે સૌથી પહેલા સેક્રિફાઈસિંગ એ શોધી લઈએ રિટાયરમેન્ટ છે મતલબ કે આપણે ગેઇન રેશિયો શોધીશું. ગેઇન ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ
ન્યૂ માઇનસ ઓલ્ડ, એ નું નહીં શોધવાનું, બી અને સી નું શોધવાનું. 1/2 1/2 માઇનસ માઇનસ પહેલા 3 2 1 2 અને 1 બાય હે 6 6. ઓકે, તો મલ્ટીપ્લાય બાય 3 મલ્ટીપ્લાય બાય 3 મલ્ટીપ્લાય બાય 3 મલ્ટીપ્લાય બાય 3 3 1s are 3 1 minus 6 3 1s are 2 by 6 okay, 1 is to 2. Okay, હવે ગુડ ઓફ ધ ફોર્મ ની વેલ્યુ કેટલી ડિસાઈડ થઈ 288 અને ઓકે મતલબ કે is share of goodwill 288,000 multiply by 3 by 6 144,000 અને એને આપણે શેમાં વહેંચી દેવાની 1:2 by B's capital account by C's capital account. બોલો amount કેટલી હતી B માં 96 48 okay 48,000 है હા એમાં 96,000 to his capital account 48,096,000 done. પછી આગળ શું કહે છે બિલ્ડિંગ ટુ બી એપ્રિસિએટેડ બાય 30% બાય બિલ્ડિંગ અકાઉન્ટ. ચલો બિલ્ડિંગ પહેલા કેટલી 320 का 30% કેટલા 96,000 પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ કેટલા આવી જશે 416 ઓ બટ આપણને એ તો બનાવવાનું કીધું જ નથી યે. પછી પ્લાન્ટ મશીનરીઝ ટુ બી ડેપ્રિસિએટેડ બાય 20% ટુ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી અકાઉન્ટ બતાવો 64,000. પછી inventories are to be written down to 80% of their carrying value as on 31st March. ચલો inventories ના 169 80% સુધી આવો તો કે 20% શું કરવાનું માઈનસ તો 169 20% હા માઈનસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરો તો 32,000 રૂપીસ થી આપણે શું કરી દઈશું ઘટાડી દઈશું ટુ ઇન્વેન્ટરી અકાઉન્ટ. પછી trade receivable considered good on up to 95%. ઓકે બાકીનું આપણે શું કરાવી દેવાનું છે પ્રોવિઝન ફોર બેડ ડેટ આપણે ડાયરેક્ટ 5% કરી દઈએ ચાલે ને 16,000. 16,000. પછી Old creditors એને પાછા લાવવાના છે એટલે લાયબિલિટી આપણે પાછી વધી જશે. actually debit કરીશું અને balance sheet wait. માં Old credit balance of trade payables 16,000 are to be returned back. 16,000 trade payable are to be returned back. નહીં મતલબ કે એટલું ઓછું જ કરી દેવાનું છે 16,000 આપણે એટલા શું કરી દેવાના છે ઓછા રિટર્ન બેક. પછી શું કહી રહ્યા છે joint life policy 96,000. હવે યાદ કરો આ 96,000 ના આપણને પૈસા તો મળવાના જ છે એટલે અહીંયા આવી તો આપણે 2JLP 96,000 કરવાના જ છે. બીજું આપણને ફાયદો થયો એટલે આપણે યા તો રિવેલ્યુએશનમાં ક્રેડિટ પણ કરી શકીએ છીએ યા તો પછી ડાયરેક્ટ આપણે પાર્ટનર્સમાં પણ વહેંચી શકીએ છીએ. કેવું કરતા હતા આપણે આમાં since bank account બનાવવાનું કીધું છે તેમાં આપણે ડેબિટ કરી દેવાનું અને હા. પાર્ટનર્સમાં ક્રેડિટ ક્રેડિટ કરી દેવાનું. તો અહીંયા આગળ આપણે શું કરી દઈશું બાય JLP અકાઉન્ટ એમના કયા રેશિયોમાં 3:1 બતાવો કેવો છે 48 48 32 16 ડન. પછી શું કહી રહ્યા છે એ લોકો આગળ આપણને ટોટલ કેપિટલ ઓફ ધ રીકન્સ્ટ્રક્ટેડ ફર્મ શેલ બી ધ સેમ. ઓકે કેપિટલ જે છે આપણી સેમ ટુ સેમ રાખવાની છે. ઓકે કેપિટલ કેટલી છે 480 પછી 320 હા 160 ચલો આનું ટોટલ કેટલું થાય 480 9,60,000. હજુ પણ આપણે કેપિટલ તો કેટલી જોઈએ છે ખબર છે 960 જ જોઈએ છે. એ પણ કેવી રીતના જોઈએ છે ખબર છે લોકોને ન્યૂ પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોમાં મતલબ કે બી અને સી ની કેટલી રાખવાની equal 480 ના 480 હા 480 હવે જોઈએ એમાંથી એમની એકચ્યુઅલમાં કેટલી આવે છે લેટ્સ સી
જે પણ ખૂટશે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓકે ટુ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ કેટલું લખી દેવાનું 480 ઓકે હવે આગળ શું કીધા છે 75 words of the amount due to A on his retirement shall be settled in cash and the balance shall be settled after 1 year. ચલો 75 તો આપણે હમણાં લોકોને કેશ એના જેટલા પણ નીકળતા છે એ આપી દેવાના છે ઓકે લેટ્સ ડુ કરીશું બધું જ કરી દઈશું ચલો ટોટલ કરો 96000 પ્લસ 16000 112 કેટલું આવ્યું 1,12,000 નામ બાજુ ટેલી થઈ ગયો क्या बात ડન ડન એન્ડ ડન હવે અહીંયા આગળ સૌથી પહેલા આપણે A નું અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરવાની કોશિશ કરવાની ખાલી કોશિશ જ કરવાની કર 672,000 6,72,000 હવે એમાંથી 75% 5,04,000 5,04,000 એ આપણે હમણાં આપી દઈશું એટલે બાય એઝ કેપિટલ 5,04,000 બાકી જે બચ્યું એ ઇઝ એક્ઝિક્યુટેડ લોન હા કેટલા 168 એને આપણે લાયબિલિટી બનાવવાનું કીધું હતું ચલો હવે બી નું 320 પ્લસ 32 આ બાજુ વધારે આવશે હા ચલો 480 પ્લસ 48 528 176 ઓહો આપણે ભૂલ તો નથી કરી ને કઈ ના બચી ગયા બાકી અહીંયા જોવાનું ઓછું જનરલિઝમ વગેરે દેખાય તો એ જ મેચ ઓન હા કેટલા 176 1,76,000 by cash bank credit मतलब कि debit to B's capital account કેટલા 176 પછી C નું પણ ટોટલ કરી દઈએ આપણે 576 576 576 4 lakh 4 lakh to C's capital account. So આ લોકોનું બેંકનું કોઈ ઓપનિંગ બેલેન્સ છે હા 160 to opening balance 1,60,000 plus 4 plus 176 plus 96 832 328 balance easy very easy नेक्स्ट क्या बता रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4B The following schedule of the balance 31st March extracted from the books of Mr. Radhe. Additional information. Prepare a trading and P&L account for the year ending 31st March and a balance sheet. Okay, बना के देते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है. ये अपना बन गया ट्रेडिंग एंड P&L. ठीक बाजू हम हमारी बना लेंगे बैलेंस शीट ऑफ राधे ट्रेड. राधे ही है राधे 31st March 25 amount assets amount liabilities debit credit trading and P&L account particular amount
let's see. During the year, Mr. Radha has distributed free samples of costing 3300 for publicity. A fire took place in the warehouse on 20th March 25 and destroyed goods worth rupees 6,000. The insurance company admitted 4500 claim, create a provision for doubtful debts 5%, provision for discount on trade receivables 2.5%, depreciations to be provided on plant and machine 15%, and per annum and furniture and fittings 10% per annum. Bank overdraft is secured against the hypothecation of stocks. Bank overdraft outstanding on 31/3/25 has been considered 80% of real value of stock, deducting 20% as margin. And after adjusting the margin value, 80% of the same has been allowed to draw as an overdraft. पक्का? चलिए देखते हैं किस तरीके से वो लोग इसमें बताना चाहते हैं. कोई टेंशन की बात यहाँ पे नहीं है. यानी अगेंस्ट में आप लोग क्या पूछे? मतलब કે એને એઝ અ પ્રોવિઝન પર રાખીને લાઈક જેમ કે જેટલી પણ બેંક કોડી હોય છે, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ હોય છે, તો એને લોકો નામ આપતા હોય સીસી કેશ ક્રેડિટ. એ બધામાં એવી રીતના જ હોય છે કે उसमें वो लोग क्या करता है, तो उसमें वो लोग यूज करता है કે તમારે તમારો સ્ટોક એઝ અ હાઇપોથિકેશન એઝ અ ગીરવે મૂકવાનો. એ ગીરવે એટલે એમની ત્યાં ના મૂકવાનો હોય, આપણે શોપમાં જ હોય, પણ એ લોકો એને એઝ અ હાઇપોથિકેશન તરીકે રાખે. મતલબ કે ઇફ ઇન કેસ આપણે રૂપીઝ નથી આપતા તો એ લોકો આપણો સ્ટોક વેચી જાય, રૂપીઝ રિકવર કરાવી શકે છે. પક્કા? ચાલો લેટ્સ જોઈએ ધ્યાન શું કહ્યા છે. During the year, Mr. Radha has distributed free sample costing 3300 for publicity. So, સૌથી પહેલા બાય યા તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ goods distributed as a free sample, અથવા તો પછી આપણે પરચેસમાંથી એટલી અમાઉન્ટ શું કરી દેવાની ખબર છે? માઇનસ. હવે આમાંથી જે પણ કરવા માંગો એ કરી શકો છો. રાઈટ? બોલ શું કહીશું? એ લખી કે પરચેસમાંથી માઇનસ કરું છું. પરચેસમાંથી માઇનસ ટુ ઓપનિંગ સ્ટોક આવશે, પછી ટુ આવશે પરચેસ, અને એમાંથી માઇનસ ફ્રી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. કેટલા રૂપીસનો ગુડ્સ આપણે વહેંચી દો? 3300 અને પછી અહીંયા આગળ ટુ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. શું એડવર્ટાઇઝમેન્ટનો કોઈ એક્સપેન્સ આપણને અહીંયા આગળ આપેલો છે? એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ 13400 પ્લસ ફ્રી સેમ્પલ 3300 16700. ડન. પછી શું કહી રહ્યા છે? A fire took place in the warehouse 20th March and destroyed goods worth rupees 6,000 minus fire. The goods ગયા 6,000. એની સામે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની એડમિટેડ ક્લેમ 4,500. હજુ સુધી ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીએ શું કર્યું છે? ક્લેમ એક્સેપ્ટ કર્યો છે, પૈસા હજુ આપ્યા નથી. પણ 6,000 નો ગુડ્સ ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયો, 4,500 ઇન્સ્યોરન્સ કંપની આપશે, તો બાકીના 1,500 રૂપિયાનો આપણે શું લીધો છે? લોસ ડ્યુ ટુ ફાયર 1,500. પછી શું કહી રહ્યા છે? ક્રિએટ અ પ્રોવિઝન ફોર ડાઉટફુલ ડેટ એટ 5% એન્ડ પ્રોવિઝન ફોર ડિસ્કાઉન્ટ ઓન ટ્રેડ રિસીવેબલ એટ 2.5%. હવે ટ્રેડ રિસીવેબલ્સ આપણે 4,80,000 આપેલા છે. ટ્રેડ રિસીવેબલ 4,80,000 માઇનસ પ્રોવિઝન ફોર ડાઉટફુલ ડેટ કેટલું કહી રહ્યા છે લોકો? 5%. કેટલા આવી જાય? 24,456. અને પછી ડિસ્કાઉન્ટ રિઝર્વ પણ કેટલું આપવાનું કહી રહ્યા છે? 2.5%. તો કેટલું આવી જશે ડિસ્કાઉન્ટ રિઝર્વ પણ? તો એ ડિસ્કાઉન્ટ $11,400. ઓકે, બટ હવે એ લોકોએ આપણને શું કીધું છે? ક્રિએટ અ પ્રોવિઝન ફોર ડાઉટફુલ ડેટ 5% એન્ડ પ્રોવિઝન ફોર ડિસ્કાઉન્ટ ઓન ટ્રેડ રિસીવેબલ 2.5%.
400 બોલો 456 માઇનસ 11 400 444,600. ઓકે હવે પીડીડી અને એ બધા માટે આપણે બધા જોવું પડે કે શું આપણને એમાં પણ આપેલું છે હા બેડ ડેટ્સ પણ છે બેડ ડેટ રિકવર્ડ છે યસ પ્રોવિઝન ફોર ડિસ્કાઉન્ટ રેટ રિસીવેબલ્સ પણ છે પ્રોવિઝન ફોર ડાઉટફુલ ડેટ્સ પણ છે તો આપણે શું બનાવવું પડે કે ટાટ ટેબલ બનાવવું પડે ટુ બેડ ડેટ પ્લસ બેડ ડેટ પ્લસ પીડીડી માઇનસ પીડીડી ટી ચલો બેડ ડેટ ઓફ ટ્રાયલ બેલેન્સ કેટલું આપેલું છે 4400 આમાં કોઈ બેડ ડેટ એડજસ્ટમેન્ટમાં આપી નથી એડજસ્ટમેન્ટમાં પીડી આપણે કેટલું બનાવ્યું 24000 એમાંથી પ્રોવિઝન ફોર ડાઉટફુલ ડેટ કેટલું ઓલરેડી આપેલું છે 12800 ચલો 4400 પ્લસ 24000 માઇનસ 12800 15,600. ઓકે પછી ડિસ્કાઉન્ટ રિઝર્વ હવે જો ડિસ્કાઉન્ટ રિઝર્વ આપણને કેટલું આપેલું છે ઓલરેડી પ્રોવિઝન ફોર ડિસ્કાઉન્ટ રેટ રિઝર્વ કેટલું આપેલું છે 5500 અને પેલું કેટલું આપણે નવું બનાવ્યું ડિસ્કાઉન્ટ રિઝર્વ તો જો ટુ ડિસ્કાઉન્ટ રિઝર્વ એડજસ્ટમેન્ટમાં કેટલું બનાવ્યું 11400 માઇનસ ડિસ્કાઉન્ટ રિઝર્વ જે આપણને શેમાં આપેલું હતું ઓલરેડી ટ્રાયલ બેલેન્સમાં કેટલું છે 5500. હવે તમે એને એવું ચાહો તો એને અહીંયા 11400 એઝ ડેબિટ લોસ તરીકે પણ લખી શકો છો અને 5400 ને એઝ રિઝર્વ તરીકે પણ રાખશો તો પણ વાંધો છે નહીં નેટ બેલેન્સ એવું જ આવી જવાનું છે 11400 માઇનસ 5500 5900. પછી નેક્સ્ટ શું કહી રહ્યા છે એ લોકો depreciation is to be provided on plant and machinery at 15%. चलो depreciation on plant and machinery. Plant and machinery. बताओ कितना plant and machinery? 80,000. AC. हाँ. हाँ. Minus depreciate 15%. हाँ. 12,000. 68. To debris on plant and machinery 12,000. પછી શેની પર કહી રહ્યા છે ફર્નિચર એન્ડ ફિક્સચર 41,000 ના 10%. 4100 માઇનસ કર્યા પછી 36,900. 4100 to debris on furniture. પછી bank order security is a hypothecation of stock. Now bank order outstanding on 31/3/25 has been considered as 80% of real value of stock, deducting 20% as margin, and after adjusting the margin value 80% of same has been allowed to draw as an overdraft. આટલું બધું એ લોકો આમાં આપણને શું કહી રહ્યા છે તો તેને સમજો એ લોકો આપણને એવું કહ્યા છે કે અહીંયા જો આપણને છે ને બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ ઓલરેડી કેટલો ગીવન છે ખબર છે 3,20,000 રૂપીઝનો ગીવન છે આ તો આપણું ખાઈને ખાલી શું છે ખબર છે તો આ તો આપણું ખાઈને ખાલી બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ જ છે હવે એ લોકોએ શું કીધું છે અહીંયા ક્યાંય આપણને ઓપનિંગ સ્ટોકની વેલ્યુ આપી છે અહીંયા ક્યાંય આપણને ક્લોઝિંગ સ્ટોકની વેલ્યુ મેન્શન કરેલી નથી તો હવે તમે સમજો અહીંયા આપણે શું કહેવાનું તો જેટલું બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ આપણું જે ક્લોઝિંગ સ્ટોક હશે ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એ જે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ આપણો જે કેટલું કહી રહ્યા છે ખબર છે કે ભાઈ 20% માર્જિન રાખીને મતલબ કે જેટલાનો પણ ક્લોઝિંગ સ્ટોક હોય ને એનું 20% માર્જિન રાખીને તમે બાકીની શું આપી શકો ખબર છે એઝ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ તરીકે આપી શકો માન લો કે એક્ઝામ્પલ તौर पे તમારો ક્લોઝિંગ સ્ટોકની વેલ્યુ 100 હોય તો માર્જિન કેટલાનું કટ થાય 20 અને બાકીનું તમે શું આપી શકો ખબર છે 80 નો બીઓડી આપી શકો છો તો મતલબ કે 100 નો ક્લોઝિંગ સ્ટોક 20 માર્જિન અને બીઓડી તમે 80 આપી શકો તો હમણાં ઓલરેડી તમને બીઓડી કેટલું આપેલું છે ખબર છે 320 તો આપણા ક્લોઝિંગ સ્ટોકની વેલ્યુ કેટલી હોવી જોઈએ 4 લાખ હવે પાછું એ લોકોએ આગળ શું કીધું કે એમાં પણ પાછું એવું છે કે આફ્ટર એડજસ્ટ માર્જિન વેલ્યુ 80% ઓફ ધ સેમ હેઝ બીન આઉટ રો એઝ એન ઓવરડ્રાફ્ટ આ વર્ષે પણ પાછું હવે કેવી રીતનું હશે ખબર છે 80% વેલ્યુ આપેલી છે
मतलब કે હજુ પણ તમે એમાં શું કરી શકો છો ખબર છે વિથડ્રો કરી શકો છો. આ તો ખાલી કેટલી પરસેન્ટ વેલ્યુ આવી ખબર છે 80%. તો ફરી પાછી ક્લોઝિંગ સ્ટોક માર્જિન BOD 100 20 80 આ તો ખાલી કેટલી વેલ્યુ આવી ખબર છે 4 લાખ. તો હવે આ ગયા વખતની વેલ્યુ આવી ઓપનિંગ વાળી. તો આ વખતે કેટલી રીતના આવશે मतलब કે શું તો ધ્યાન સમજો. માની લો કે તમારી આ વખતે ક્લોઝિંગ સ્ટોકની વેલ્યુ જો 5 લાખ હોય તો 5 લાખના 80% રકમ તમે એઝ અ BOD બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ તરીકે શું કરી શકો છો ખબર છે વિથડ્રો કરી શકો છો. તો મતલબ કે 5 લાખના 20% કાટ કર્યા પછી મને કેટલા થાય 4 લાખ. ફરી એ વખતે પણ શું હતું તો એ વખતે પણ એવું જ હતું કે ભાઈ 80% વેલ્યુને તમે BOD તરીકે કરી શકો છો, બાકીની 100% તમારી ક્લોઝિંગ વેલ્યુ હશે. તો અગેન એના પણ આપણે 80% કાઢ્યા તો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ કેટલો આવે ખબર છે 3,20,000 રૂપીસનો આવી શકે છે. ખ્યાલ આવી રહ્યો છે. પહેલા has been considered as 80% of real value of stock deducting 20% margin, and after adjusting the margin value 80% of the same has been allowed to draw as an overdraft. એટલે પહેલા 5 લાખના 80% કરો એ તમારો એટલા સુધીનું થઈ શકે. હવે આ આપણે કેવી રીતનું કર્યું ધ્યાન સમજો. આ સૌથી પહેલા આપણે શું વિચાર્યું ખબર છે કે જે 100% હશે ને એ 100% માંથી 80% જેટલી તમને શું મળશે ખબર છે લોન મળશે. मतलब કે 5 લાખના 80% એટલે કેટલે મળી જાય 4 લાખ. પણ એ 4 લાખમાં પણ બેંક વાળા શું વિચારશે ખબર છે કે આમાં તમારું આમાં પ્રોફિટ માર્જિન પણ હશે જ. એટલે ફરીથી 20% સેના એ લોકો ફરીથી 80% સેના કરાવડા તો ભાઈ આ તમારી BOD ની વેલ્યુ ખબર પડે અને આ તમારું પ્રોફિટ માર્જિન આમાંથી શું થઈ જાય ખબર છે. તો તમારી ક્લોઝિંગ સ્ટોક ની વેલ્યુ કેટલી આવી હશે તો ક્લોઝિંગ સ્ટોક 5 લાખ. BOD તો હજુ પણ આપણો કેટલો રહેશે ખબર છે 320 અને બાય ક્લોઝિંગ સ્ટોક ની બીજી વેલ્યુ क्या है पहला 80% क्या तो जो भी જે પણ સ્ટોક ની વેલ્યુ આવે એના 80% વેલ્યુ તમારી પાસે પડેલી હશે એટલે કે 4 લાખ પણ એમાં પ્રોફિટ માર્જિન પણ એડ હશે એટલે એ પણ 80% કન્સિડર કરવાનું છે 20% કન્સિડર કરવાનું કીધું છે એટલે કેટલા 5 સર સ્ટોક ની વેલ્યુ આપણે કોસ્ટ પર હા હા પણ એમ નહીં એ લોકો એવું 20% કેવી રીતના કટ કરશે ધ્યાન સમજો. આપણે તો એ રીતના જ લેવાના છે પણ બેંક વાળા શું વિચારશે કે ભાઈ તમે અમને તેમ છતાં પણ સ્ટોક ની વેલ્યુ કેવી કહેવાના છો ખબર છે વધારે નહીં હા ઓબ્વિયસલી ઓછી જ કહેવાના છો. એટલે હજુ પણ એમાંથી હજુ શું કરશે ખબર છે 20% નું માર્જિન ડિડક્ટ કરવાનું છે. ઈઝી નથી પણ ખ્યાલ આવે. હા આ એક થોડું ટોપિક અઘરું હતું. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સ થઈ ગયું, બેડ ડેટ થઈ ગયું, બેડ ડેટ રિકવર્ડ 1800 कैश एट बैंक 12,500 कैपिटल अकाउंट 2,60,000 2,60,000 carriage inwards 4,500 carriage outwards 500 to carriage outward 5,400 50 cash in hand 46,000 interest paid on loan to interest paid 12,000 administrative expenses 40,640 40640 opening stock 129 prepaid rent 1,200 printing and stationery 5,000 purchases 608,800 rent rates and taxes
17,200, 17200. Salaries and allowances 90,200, 90. Salaries payable outstanding 9800. Sales 8,44,000. रिटर्न છે No. 844. Trade payables 1,90,000. 1 lakh 90,000. Trade wages and salary 46,860. 46,860. 6,08,800 minus 3300 minus 6,000. 6,000. 599,500. So 5 lakh 844. Six 45. 640. 645,460. Total 647,260. बच्चे बोलना जो कौन था अरे हटा 4100. हाँ. 421020. हाँ around. Five six 4140. 564140 plus 1800 565940 565940 3,39,700 plus net profit 3,39,700 260 5,99,700 5,99,700
20, 11,19,500, 11,19,500. पाँच 800 डिफरेंस क्या 397 ड्राइंग्स પણ છે Oh, 46,000 drawings. Did you 40? 6,000. Okay. Okay, 260. 339,700 minus 46,000. 553 700. 553 700. 320 9800 190. 1073 500. Minus cash at bank 12,500. Cash in hand 58. कैश एट करने 12,500 कैश नेट 5,800 अच्छा एक कैश नेट 46,000 But it drawings, yeah. done